Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mukta Akhtar. I am working as a lecturer in Finance and Banking Department in Mohammadpur Kendriya College. This is my second online video class. Today I will discuss about dividend policy. We know dividend policy is one of the important topic of financial management. It is also a topic of investment management. The National University syllabus is almost same for these both courses. According to National University syllabus, I will discuss this topic in brief. At first, we have to know about some basic terms of dividend policy for the purpose of problem solving, like share, common share, preference share, dividend, dividend policy, retained earnings, dividend payout ratio, retention ratio. First one, share. A share is a single unit of ownership in company or financial asset. There are two basic types of shares, common share, preference share. Common share is a security that represents ownership in a corporation or a company. Common shareholders are the real owners of the company. Generally, they don't get dividend at a fixed rate. On the other hand, preference share is a special type of security. It is also called a hybrid security. Company pays dividend to preferred shareholder before pays dividend to common shareholders. Preferred shareholders are not the real owners of the company. Generally, they get dividend at a fixed rate. আমরা জানি মূলধনের ক্ষুদ্রতম অংশকে শেয়ার বলা হয়। শেয়ার মূলত দুই ধরনের, কমন শেয়ার বা সাধারণ শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার বা অগ্রাধিকার শেয়ার। কমন শেয়ার এবং প্রেফারেন্স শেয়ারের মধ্যে কিছু মূল পার্থক্য আছে। যেমন কমন শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানির প্রকৃত মালিক, তাদের ভোটিং রাইট আছে, তবে সাধারণত তারা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় না। অন্যদিকে প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানির প্রকৃত মালিক নয়, তাদের ভোটিং রাইট নেই, তবে সাধারণত তারা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায়। নেক্সট টপিক, dividend. What is a dividend? The term dividend usually refers to cash paid out of earnings. The most common type of dividend is cash dividend. A cash dividend reduces corporate cash and retained earnings. The decision to pay dividend depends on the board of directors of corporation. When a dividend has been declared, it becomes a liability of the firm and cannot be avoided easily. আমাদের লভ্যাংশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। কোম্পানির অর্জিত কর পরবর্তী নিট আয়ের যে অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হয়, বন্টন করে দেওয়া হয়, সেই অংশকে বলা হয় লভ্যাংশ। নেক্সট টপিক, dividend policy. Dividend policy is the time pattern of dividend payout. In particular, should the firm pay out a large percentage of its earnings now or small or even 0%? This is the dividend policy question. আমাদের লভ্যাংশ নীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। কোম্পানির কর পরবর্তী নিট আয় থেকে কি পরিমাণ লভ্যাংশ আকারে বিতরণ করে দেওয়া হবে আর কি পরিমাণ সংরক্ষণ করা হবে পরবর্তী বিনিয়োগের জন্য, যে নীতির মাধ্যমে এই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, সেই নীতিকে বলা হয় ডিভিডেন্ড পলিসি বা লভ্যাংশ নীতি। নেক্সট টপিক, রিটেইনড আর্নিংস. In my previous class, I said retained earnings is one of the source of long-term financing. Remember, only retained earnings is considered as a internal source of long-term financing. Retained earnings is a part of the company's profits, which is reinvested rather than being paid as a dividend to shareholders. সংরক্ষিত মুনাফা বা রিটেইনড আর্নিংস কাকে বলে? কোম্পানির অর্জিত কর পরবর্তী নিট আয়ের যে অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ আকারে বিতরণ না করে সংরক্ষণ করা হয় পরবর্তী বিনিয়োগের জন্য, সেই অংশকে বলা হয় সংরক্ষিত মুনাফা বা রিটেইনড আর্নিংস। নেক্সট টপিক, ডিভিডেন্ড পেআউট রেশিও.
dividend payout ratio, which is dividends as a percentage of earnings. Dividend payout ratio is equal to dividend per share is divided earnings per share. Dividend payout ratio লভ্যাংশের পরিমাণকে শতকরায় প্রকাশ করে। ডিভিডেন্ড পার শেয়ার মানে শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ, প্রতি শেয়ারে বা একটি শেয়ারে কত টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আর্নিংস পার শেয়ার মানে শেয়ার প্রতি আয়, প্রতি শেয়ারে বা একটি শেয়ারে কত টাকা আয় উপার্জন করেছে। নেক্সট টপিক, রিটেনশন রেশিও। We know retention ratio is equal to 100% minus dividend payout ratio. 100% থেকে dividend payout ratio বাদ দিলে আমরা retention ratio পাই। Now we are going to learn how to calculate dividend payout ratio. We know dividend payout ratio is equal to dividend per share is divided by earnings per share. Look at the board. Here earnings per share taka 10, dividend per share taka 6. So dividend payout ratio is equal to what? আমরা এখন dividend payout ratio নির্ণয় করা শিখব। তোমরা লক্ষ্য করো এখানে earnings per share 10 টাকা দেওয়া আছে, dividend per share 6 টাকা দেওয়া আছে। আমরা জানি dividend payout ratio নির্ণয় করার জন্য প্রথমত আমাদেরকে সূত্রে মান বসাতে হবে। এখানে দেখো ডিভিডেন্ড পার শেয়ার টাকা 6 কে আর্নিংস পার শেয়ার টাকা 10 দিয়ে ভাগ করলে 0.60 হয়। 0.60 কে শতকরায় প্রকাশ করার জন্য 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 60% হয়। তার মানে ডিভিডেন্ড পেআউট রেশিও আমরা পেলাম 60%। নাও we are going to calculate retention ratio. We know retention ratio is equal to 100% minus dividend payout ratio. দেখো এখানে লক্ষ্য করো 100% থেকে আমরা ডিভিডেন্ড পেআউট রেশিও 60% বাদ দিয়েছি, আমরা পেয়েছি 40%। তাহলে রিটেনশন রেশিও 50%। Our next topic is dividend theories. There are two categories of dividend theories: dividend relevance theory, dividend irrelevance theory. According to dividend relevance theory, the value of the firm is affected by its dividend payment. Walter's model and Gordon's model both are dividend relevance theory. এখানে রিলেভেন্স বা প্রাসঙ্গিকতা শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে একটি বিষয়ের সাথে আরেকটি বিষয়ের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে। ডিভিডেন্ডস রিলেভেন্স থিওরির মতে লভ্যাংশ প্রদান করা বা না করার সাথে ফার্মের মূল্য বা শেয়ারের মূল্য সম্পর্ক আছে। লভ্যাংশ প্রদান করা হলে ফার্মের মূল্য বা শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পায়, লভ্যাংশ প্রদান না করা হলে শেয়ারের মূল্য বা ফার্মের মূল্য হ্রাস পায়। নেক্সট, ডিভিডেন্ড ইররিলেভেন্স থিওরি। According to dividend irrelevance theory, the value of the firm is not affected by its dividend payment. Modigliani-Miller, or in brief MM model, is a dividend irrelevance theory. Today I will talk Walter's model. Walter's model is given by Professor James E. Walter. He argues that the choice of dividend policies almost always affect the value of the enterprise. This formula is given by Walter's model to calculate the market price per share. At first, we have to know every alphabet meaning of this formula. Look at the board. Here, P for market price per share, share proti bajar mullo. EPS for earnings per share, share proti aay. DPS for dividend per share, share proti লভ্যাংশ. R for internal rate of return, অভ্যন্তরীণ আয়ের হার. K for cost of equity capital, equity মূলধন ব্যয়। আমরা এখন একটি প্রশ্ন সমাধান করতে যাচ্ছি। লক্ষ্য করে এখানে 2014 সালের একটি প্রশ্ন আমি সংক্ষেপে এখানে তুলে নিয়েছি। প্রথমত আগে আমরা জেনে নিব প্রশ্নে কোন তথ্যগুলো দেওয়া আছে আর আমাদের কি নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে। এখানে দেখো এখানে আর্নিংস পার শেয়ার টাকা 6, ডিভিডেন্ড পেআউট রেশিও 25%, ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন 22%, cost of equity capital 10%, calculate the market price per share according to Walter's model. প্রশ্নে আমাদেরকে ওয়াল্টার্স মডেল অনুযায়ী মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে। তোমরা এখানে দেখো এই সূত্রটি ওয়াল্টার্স মডেল দিয়েছে। এই সূত্র দিয়ে আমরা মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার নির্ণয় করব।
প্রথমত আমরা এই সূত্রের প্রতিটি অ্যালফাবেটের মান এই প্রশ্ন থেকে নির্ণয় করেছি। লক্ষ্য করো এখানে আর্নিংস পার শেয়ারকে সংক্ষেপে ই দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আর্নিংস পার শেয়ার প্রশ্নে সরাসরি দেওয়া আছে টাকা 6, আমরা টাকা 6 এখানে লিখেছি। ডিভিডেন্ড পার শেয়ারকে ডি দিয়ে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। প্রশ্নে ডিভিডেন্ড পার শেয়ার সরাসরি দেওয়া নেই, প্রশ্নে দেওয়া আছে ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও 25%। আমরা এই ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও দিয়ে ডিভিডেন্ড পার শেয়ার নির্ণয় করেছি। দেখো আর্নিংস পার শেয়ার 6 টাকাকে ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও 25% দিয়ে আমরা গুণ করে পেয়েছি টাকা 1.5। নেক্সট দেখো আর মানে হচ্ছে ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন। ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন সরাসরি দেওয়া আছে এখানে 22%, আমরা এখানে পয়েন্টে নিয়েছি 22%কে। দেন কে মানে কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল, এখানে দেখো কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল 10% দেওয়া আছে, আমরা এখানে 10% নিয়েছি এবং পয়েন্টে নিয়েছি। এখন আমরা এই আলফাবেটগুলোর মান এই সূত্রে বসিয়েছি এবং ক্যালকুলেশন করেছি। ক্যালকুলেশন করে দেখো টাকা 114 হয়। দ্যাট মিনস আমরা পেয়ে গেছি মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার টাকা 114। আমি আমার নেক্সট ক্লাসে গর্ডনস মডেল নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আমরা জানি কোভিড-19 অথবা করোনা মহামারীর জন্য আমাদের সারা বিশ্ব আজ স্থির। আর এই অচল অবস্থার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ স্যারের উদ্যোগে আমরা তোমাদের অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি। পাশাপাশি কিছু অনলাইন ক্লাস ভিডিও করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আশা করি এতে তোমরা উপকৃত হচ্ছ। আমি তোমাদের এখন একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু কথা বলবো। আমরা জানি আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ আমাদের অসংখ্য কল্যাণের জন্য। নামাজ আল্লাহর তরফ থেকে একটি ফরজ নির্দেশ। আমি আমার সকল স্নেহের ছাত্রছাত্রীদেরকে বলছি তোমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করবে। নামাজ তোমাদের 24 ঘন্টার প্রতিদিনের জীবনকে অনেক বেশি ডিসিপ্লিন করে দিবে। আমি আরেকটি বিষয় একটু বলতে চাই, এই করোনা পরিস্থিতিতে তোমাদের অনেক বন্ধু সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই হয়তো আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে আছে, যদি পারো তাদেরকে সাহায্য করো। অনেক বেশি ভালো থাকো, নিরাপদে থাকো, এই দোয়া রেখে আমি আমার আজকের ক্লাসটি শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।